ગુડ મોર્નિંગ ડૉક્ટર્સ. સો આગળ આપણે કન્ટિન્યુ કરીએ. વિટામિન્સ બાયોકેમિસ્ટ્રીની અંદર ભણતા હતા. બુક આપણી, અરે યાર ઓલવેઝ બુકનું નામ ભૂલી જાઉં છું. શું છે? ચક્રપતિ સમથિંગ છે. સત્યનારાયણ ચક્રપતિ, યસ. ઓકે. અને લાસ્ટ ટાઈમ આપણે વિટામિન એ કરતા હતા અને પહોંચ્યા હતા બાયોકેમિકલ ફંક્શન. ઓકે. Yes, so let's get started. So biochemical functions. Vitamin A is necessary for a variety of functions such as vision, proper growth and differentiation, reproduction and maintenance of epithelial cells. શેના માટે જરૂરી છે? તો તમારે ઇમ્પોર્ટન્સ લખવાનું આવે તો ફંક્શન્સ આ વસ્તુ યાદ રાખવી પડશે. વિટામિન એની શોર્ટ નોટ પૂછાય તો એની અંદર એના ફંક્શન્સ લખવા પડશે. સો એમાં આવે છે પહેલું વસ્તુ વિઝન ખાસ યાદ રાખવાનું, કારણ કે વિઝન માટે બહુ જ જરૂરી છે. સો ફંક્શન્સમાં આવશે ફર્સ્ટ સચ એઝ અ વિઝન, પ્રોપર ગ્રોથ એન્ડ ડિફરન્શિએશન, reproduction and maintenance of epithelial cells. In recent year, each form of vitamin A has been assigned a specific functions. Vitamin A and the vision. The biochemical function of vitamin A in the process of vision was first elucidated by the George Wald. Nobel Prize મળી છે બાબાને. The event occur in the cyclic process known as the rhodopsin cycle or Wald's visual cycle. હવે રોડ્સ અને કોન્સની અંદર શું થતું હોય છે એ આપણે જોઈ લઈએ. સો રોડ્સ એન્ડ કોન્સ, ધ retina of the eyes possesses two types of cell. ફર્સ્ટ રોડ્સ એન્ડ કોન્સ એ આપણે ભણી ગયા છે આઈઝમાં, બરાબર. આગળ ચેપ્ટર સ્પેશિયલ સેન્સીસની અંદર એ વસ્તુ આવી ગયું. The human eye has about 10 million rods and 5 million cones. The rods are in the periphery while the cones are in the center of retina. Rods are involved in dim light vision, whereas cones are responsible for bright light and the color vision. Animals such as the owl and the cat, for which night vision is more important, possesses mostly rods. બરાબર, આમાં કંઈ નવું કીધું નથી. વર્લ્ડ્સ વિઝ્યુઅલ સાયકલ્સ, આ તમારે જો શોર્ટ નોટ પૂછાય તો એની અંદર આ લખવાની આવશે નહીં. Rhodopsin, that molecular weight of 35,000, is a conjugated protein present in rods. It contains 11 cis retinal and the protein opsin. The aldehyde group. The aldehyde group is linked to E-amino group of lysine of NAH કહેવાય છે, of opsin, બરાબર. Opsin, that is lysine. The primary event in the visual cycle on exposure to light is isometrization of 11 cis retinal to all the trans retinal. This led to the conformational changes in opsin, which is responsible for the generation of nerve impulses. All the trans retinals is immediately isomerized by the retinal isomers, એટલે કે ઓફ રેટાઇનલ એપિથેલિયમની વાત છે, to 11 cis retinal. This combines with the opsin to regenerate the rhodopsin. એ બધા કમ્બાઇન થઈને પછી ઓપ્સિન્સમાંથી rhodopsin બનાવે છે and complete the visual cycle. However, the conversion of all the trans retinal to 11 cis retinal is incomplete. Therefore, most of the all trans retinal is transported to liver and converted to all trans retinol by alcohol dehydrogenase. All trans retinol undergoes isomerization to 11 cis retinol, which is then oxidized to 11 cis retinal to participate into visual cycle. સી, હવે વિઝ્યુઅલ સાયકલની ફિગર અહીંયા રાખીએ અને આ જોતા જઈએ. સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ શું કહે છે કે
primary event in the visual cycle on exposure to light. તો પહેલી વસ્તુ રોડ્સ જે રહેલા છે ને એની અંદર આપણને અહીંયા શું કીધું, રોડોપ્સિન, રોડ્સ ઉપર રોડોપ્સિન આવેલા હોય છે. કોન્જ્યુગેટેડ પ્રોટીન પ્રેઝન્ટ હોય છે. જો પહેલાંથી ઉપરથી વાંચો, રોડોપ્સિન કે જેનું મોલેક્યુલર વેઇટ 35,000 છે, એ કોન્જ્યુગેટેડ પ્રોટીન છે જે પ્રેઝન્ટ ક્યાં આગળ હોય છે, રોડ્સની અંદર. એની અંદર ઇટ કન્ટેન્સ, એટલે રોડોપ્સિન કન્ટેન 11 સિસ રેટિનલ અને પ્રોટીન ઓપ્સિન, બે એની અંદર રહેલું હોય છે. એન્ડ ધ આલ્ડીહાઇડ ગ્રુપ is linked to E amino group of lysine. બરાબર. ચલો હવે આમાં અહીંયા એકચ્યુઅલમાં થાય છે શું, ધ પ્રાઇમરી ઇવેન્ટ ઇન વિઝ્યુઅલ સાયકલ ઓન એક્સપોઝર ટુ લાઇટ. હવે જ્યારે આપણા રોડ્સ ઉપર લાઇટ પડે એટલે કે ફોટોન પડે છે ત્યારે આ પ્રાઇમરી ઇવેન્ટ થવાનું સ્ટાર્ટ થાય છે. તો શું થાય છે, primary event is in visual cycle on exposure to light is the isomerization of 11 cis retinal to all trans retinal. ઓકે, સો અહીંયા હશે સપોઝ આપણને આઈઝ લાઇટનું અહીંયા બતાવ્યું છે, સીજો લાઇટ ફોટોન્સ પડે, બરાબર. પછી આ જે રોડોપ્સિનની અંદર બે વસ્તુ રહેલી છે તો આપણે ઉપર જોયું કે 11 સિસ રેટિનલ અને ઓપ્સિન રહેલા છે. સો એનું હવે કન્વર્જન થઈને કન્ફોર્મેશનલ ચેન્જીસમાં શું આવશે, તો ઓપ્સિન્સ છૂટા પડશે કે જે જવાબદાર છે ફોર ધ જનરેશન ઓફ નર્વ ઇમ્પલ્સિસ. ધ ઓલ transretinal is immediately isomerized by the retinal isomerase. હવે શું થાય છે કે આટલું તો અહીંયા કમ્પ્લીટ થઈ ગયું, બરાબર. ઓપ્શનનું અલગ થઈ ગયું છે. હવે ઓલ transretinal is immediately isomerized by the retinal isomerase. અહીંયા વચ્ચે બતાવ્યું છે retinal isomerase. તો એના દ્વારા શું થાય છે, ઇમિડિયેટ આઇસોમરાઇઝેશન થઈ જાય છે. કોનું, રેટાઇનલ એપિથેલિયમમાં રહેલા ઓલ ટ્રાન્સ રેટાઇનલનું. અને એ શેમાં કન્વર્ટ કરે છે, ટુ 11 સિસ રેટાઇનલ, પર્ટિક્યુલર અહીંયા વાત છે, બરાબર. એનું રેટાઇનલ આઇસોમરેઝ દ્વારા આઇસોમરાઇઝેશન થઈ ગયું. ધીસ કમ્બાઇન્સ વિથ ઓપ્સિન. હવે આ જે અહીંયા આઇસોમરાઇઝેશન થયું એ ઉપર જશે, ઉપર અહીંયા શું બન્યું હતું, ઓપ્સિન બન્યું હતું, એ બંને કમ્બાઇન થશે અને શું બનાવશે, ધીસ કમ્બાઇન્સ વિથ ઓપ્સિન ટુ રીજનરેટ ધ રોડોપ્સિન. આ બંને કમ્બાઇન થઈને પાછું રોડોપ્સિન બનાવશે. એન્ડ કમ્પ્લીટ ધ વિઝ્યુઅલ સાયકલ. અને ફાઇનલી સાયકલ આ રીતે કમ્પ્લીટ થાય છે. હાઉએવર કન્વર્જન ઓફ ઓલ ધ ટ્રાન્સ રેટાઇનલ ટુ 11 સિસ રેટાઇનલ ઇઝ ઇનકમ્પ્લીટ. અહીંયા છે સપોઝ જેટલા બી ઓલ ટ્રાન્સ રેટાઇનલ છે બધા કન્વર્ટ નથી થઈ જતા. સો બાકી રહેલા ક્યાં આગળ જાય છે, તો લીવરમાં. પણ એની પહેલાં એનું શું થાય છે, તો આલ્કોહોલ ડિહાઇડ્રોજિનેઝ દ્વારા એનું કન્વર્જન થાય છે. ક્યાં ગયું, ધીસ કમ્બાઇન્સ વિથ ઓપ્શન. અને હાઉએવર કન્વર્જન ઓફ ઓલ ધ ટ્રાન્સ રેટાઇનલ ટુ 11 સિસ રેટાઇનલ ઇઝ ઇનકમ્પ્લીટ. Therefore, most of the all trans retinal is transported to the liver and converted to all trans retinol. retinal માંથી retinol માં કન્વર્ટ થઈ જાય છે. કોના દ્વારા, તો આલ્કોહોલ ડિહાઇડ્રોજિનેઝ દ્વારા. ઓલ ટ્રાન્સ રેટિનોલ અંડરગોઝ ધ આઇસોમરાઇઝેશન. પછી પાછું આનું પણ આઇસોમરાઇઝેશન થાય છે, ઓલ ટ્રાન્સ રેટિનોલનું, ટુ 11 સિસ રેટિનોલ. પાછું એનું 11 સિસ રેટિનોલમાં કન્વર્જન થાય કે જે ફરી વિચ ઇઝ ધેન ઓક્સિડાઇઝ ટુ 11 સિસ રેટિનલ ટુ પાર્ટિસિપેટ ઇન ધ, કે જે ફરી પાછું એનું આલ્કોહોલ દ્વારા ડિહાઇડ્રોજિનેઝ થઈને રેટિનોલમાંથી રેટિનલ બનશે. અને પછી પાછું પેલું ઉપર જો લાઇટ પડી હશે તો ઓપ્સિન છૂટું પડ્યું હશે અને એ બંને કમ્બાઇન થઈને પાછું રોડોપ્સિન બનાવશે. આ રીતે વિઝ્યુઅલ સાયકલ સતત ફર્યા જ કરશે. ઓકે, થોડુંક સ્લાઇટલી ટફ છે અને શોર્ટ નોટ પૂછાય તો આપણે આ લખવાનું આવશે નહીં, બરાબર. મોસ્ટલી શોર્ટ નોટ જ પૂછાય છે. Okay, now next is the dark adaptation time. When a person shifts from bright light to dim light, that is entry into a dim kind theater, rhodopsin stores are depleted. Our rhodopsin એકદમ ઘટી જશે and vision is impaired. પછી vision impaired થાય. However, within a few minutes
known as a dark adaptation time, rhodopsin is resynthesized and vision is improved. એટલે એ વખતે શરૂઆતના ટાઈમમાં એકદમ રોડોપ્સિન પર જતા રહે છે, ડિપ્લેટ થઈ જાય, ઓછા થઈ જાય છે અને વિઝન આપણને એકદમથી દેખાવાનું ઓછું થઈ જાય, સરખું દેખાતું નથી. પણ ધીરે ધીરે રોડોપ્સિન પાછા રીસિન્થેસાઇઝ થાય છે અને વિઝન પાછું ઇમ્પ્રૂવ થાય છે. ડાર્ક એડેપ્ટેશન ટાઈમ ઇઝ ઇન્ક્રીઝ ઇન ધ વિટામિન એ ડેફિશિયન્સી ઇન્ડિવિજ્યુઅલ. જો વિટામિન એ રહેલું ના હોય, એની ડેફિશિયન્સી હોય, તો આજે ડાર્ક એડેપ્ટેશન ટાઈમ છે એ વધારે વારનો હોય, વધારે થોડે લઈને એને જો બહાર તડકામથી એકદમ અંધારામાં આવે ને તો બધું જોતાં વધારે વાર લાગે, બરાબર. એનું પેલું રોડોપ્સિનનું રીસિન્થેસાઇઝેશન નથી થતું જલ્દીથી. નેક્સ્ટ ઇઝ અ બ્લીચિંગ ઓફ રોડોપ્સિન. When exposed to light, the color of rhodopsin changes from red to yellow by process known as the bleaching. Bleaching occurs in a few milliseconds and many unstable intermediates are formed during this process. હવે રોડોપ્સિનનો કલર બદલાય છે, લાલમાંથી યલો થઈ જાય છે અને બ્લીચિંગ કહેવાય છે, બ્લીચિંગ ઓફ રોડોપ્સિન. સો રોડોપ્સિન એમાંથી થાય છે પ્રી લ્યુમી રોડોપ્સિન, એના પછી લ્યુમી રોડોપ્સિન, એમાંથી મેટારોડોપ્સિન, મેટારોડોપ્સિન 1, મેટારોડોપ્સિન 2, ઓપ્સિન અને ઓલ ટ્રાન્સ રેટિનોલ. જે આપણે અહીંયા સાયકલ બતાવીને કે ભાઈ આ લાઇટ પડે ને રોડોપ્સિનમાંથી ઓપ્સિન બની જાય, પણ કઈ રીતે બનતું હોય છે તો વચ્ચે આટલી પ્રોસેસ થતી હોય છે. રોડોપ્સિનમાંથી પ્રી લ્યુમિન રોડોપ્સિન, પછી લ્યુમિન રોડોપ્સિન, એમાંથી મેટારોડોપ્સિન 1, મેટારોડોપ્સિન 2 અને પછી એની અંદર ઓપ્સિન અને ઓલ ટ્રાન્સ રેટિનલ. પછી આવે છે વિઝ્યુઅલ કાસ્કેડ એન્ડ CGMP. When the light strikes the retina, a number of biochemical changes leading to membrane hyperpolarization occur, resulting in genesis of nerve impulses. જ્યારે લાઇટ પડે છે રેટાઇના ઉપર ત્યારે નંબર ઓફ બાયોકેમિકલ ચેન્જીસ થતા હોય છે કે જેના લીધે મેમ્બ્રેન આપણું હાઇપરપોલરાઇઝ થાય છે અને જેના લીધે નર્વ ઇમ્પલ્સ જનરેટ થતો હોય છે. ધ હાઇપરપોલરાઇઝેશન ઓફ ધ મેમ્બ્રેન ઇઝ બ્રોટ અબાઉટ બાય ધ વિઝ્યુઅલ કાસ્કેડ ઇન્વોલ્વિંગ સાયક્લિક GMP. When a photon એટલે કે લાઇટ ઇઝ એબ્ઝોર્બ બાય ધ રોડોપ્સિન લાઇટ એબ્ઝોર્બ કરે છે, પછી એમાંથી એના સિવાય કોના દ્વારા તો મેટારોડોપ્સિન 2 ઇઝ પ્રોડ્યુસ, બરાબર. રોડોપ્સિન જ્યારે લાઇટ એબ્ઝોર્બ કરે તો એની અંદરથી મેટારોડોપ્સિન 2 બની જાય છે. ધ પ્રોટીન ટ્રાન્સડ્યુસિન ઇઝ એક્ટિવેટેડ by મેટારોડોપ્સિન 2. This involves in the exchange of GTP for GDP on the inactive transudase. The activated transducin activate the cyclic GMP phosphodiesterase. This enzyme generate the cyclic GMP in the rod cells. A rapid decrease in the cyclic GMP closes the sodium channel in the membrane of the rod cell. This result in the hyperpolarization, which is excitatory response transmitted through the neuron network to the visual cortex of the brain. હવે આપણા રોડોપ્સિન એટલે રોડ્સમાંથી બ્રેન સુધી કઈ રીતે સિગ્નલ જતું હોય છે એની વાત કીધી છે. તો રોડોપ્સિન ઉપર આપણને ફોટોન એટલે કે લાઇટ પડ્યું, એમાંથી મેટારોડોપ્સિન 2 બને છે, એની અંદરથી પાછા બે વસ્તુ બને છે. તો એક તો GTP અને GDPની પ્રક્રિયા થાય છે. ટ્રાન્સડ્યુસિન જે ઇનએક્ટિવ હોય છે એમાંથી એ એક્ટિવ ફોર્મમાં થઈ જાય છે, GTPમાંથી GDP થાય છે એ વખતે. હવે એના લીધે શું થાય છે તો ફોસ્ફોડાયએસ્ટર એ ઇનએક્ટિવ ફોર્મમાં રહે છે અને બીજું ફોસ્ફોડાયએસ્ટરેઝ એ એક્ટિવ ફોર્મમાં હોય છે. આઈ મીન જે ફોસ્ફોડાયએસ્ટર રહેલું છે એ ટ્રાન્સડ્યુસિન દ્વારા એક્ટિવેટ થાય છે અને એના દ્વારા 3,5 સાયક્લિક GMP અને માંથી 5 GMP બને છે. ઓકે, અને એના લીધે શું થાય છે તો સાયક્લિક GMP ઇન ધ રોડ સેલ્સ આ કન્વર્ટ થાય છે. તો રેપિડ ડિક્રીઝ ઇન ધ સાયક્લિક GMP, આ સાયક્લિક GMPની અંદર ઘટાડો થાય છે. કેમ? કારણ કે એ કન્વર્ટ થઈને 5 GMP બની જાય છે. તો
રેપિડ ડિક્રીઝ ઇન ધ સાયક્લિક જીએમપી ક્લોઝિસ ધ આ ઓછું થવાના લીધે સોડિયમ ચેનલ બંધ થઈ જાય છે. ક્લોઝિસ ધ સોડિયમ ચેનલ ઇન ધ મેમ્બ્રેન ઓફ રોડ સેલ્સ. ધીસ રિઝલ્ટ ઇન ધ હાઇપરપોલરાઇઝેશન. એટલે એ બંધ થઈ જાય છે તો સોડિયમ અંદરનું અંદર રહે. ધીસ રિઝલ્ટ ઇન ધ હાઇપરપોલરાઇઝેશન વિચ is excretory response transmitted through the neuron network to the visual cortex of the brain કે જે ફર્ધર આગળ બ્રેનમાં સપ્લાય પહોંચાડે છે. ઓકે, બહુ કન્ફ્યુઝ ના થતા, ખબર હોવી જરૂરી છે. ઓકે, સો નેક્સ્ટ ઇઝ કલર વિઝન. હવે અત્યાર સુધી આપણે વાત કરી રોડ્સની, હવે કોન્સની વાત આવે છે. કોન્સ આર સ્પેશિયલાઇઝ ઇન ધ બ્રાઇટ. એકદમ જે ખાસ ધ્યાન રાખવા જેવી વસ્તુઓ હશે ત્યાં આગળ હું સ્પેસિફાઈ કરીશ, બરાબર. અને કોન્સ આર સ્પેશિયલાઇઝ ઇન બ્રાઇટ એન્ડ કલર વિઝન. વિઝ્યુઅલ સાયકલ કમ્પેર ટુ ધેટ પ્રેઝન્ટ ઇન રોડ્સ is also seen in the cones. જે આપણે વિઝ્યુઅલ સાયકલ ત્યાં રોડ્સમાં જોઈતી એની જ અહીંયા કોન્સમાં પણ થાય છે. ધ કલર વિઝન ઇઝ ગવર્ન બાય ધ કલર સેન્સિટિવ પિગમેન્ટ, જેને કહે છે પ્રોફાયરોપ્સિન, એટલે જે રેડ કલર માટે. પછી આયોડોપ્સિન દેટ ઇઝ ગ્રીન અને સાયનોપ્સિન દેટ ઇઝ બ્લુ. ઓલ ધીસ પિગમેન્ટેશન આર રેટાઇનલ ઓપ્સિન કોમ્પ્લેક્સ. જે રેટાઇનલ ઓપ્સિન કોમ્પ્લેક્સ એટલે રેટાઇના અને ઓપ્સિનના કોમ્પ્લેક્સથી બનેલા છે, બરાબર. એટલે બધાની પાછળ ઓપ્સિન લાગ્યું. પ્રોફાયરોપ્સિન, આયોડોપ્સિન અને સાયનોપ્સિન. વેન ધ બ્રાઇટ લાઇટ સ્ટ્રાઇક ધ રેટાઇના, જ્યારે લાઇટ પડે છે, એક અથવા એક કરતાં વધારેમાં પિગમેન્ટ, વન ઓર મોર ઓફ ધીસ પિગમેન્ટ આર બ્લીચ ડિપેન્ડિંગ અપોન ધ પર્ટિક્યુલર કલર ઓફ લાઇટ. જે કલરની લાઇટ હોય એ પ્રમાણે આ બધામાંથી એક અથવા એક કરતાં વધારે એનું બ્લીચિંગ થશે. ધ પિગમેન્ટ્સ ડિસોશિએટેડ ઓલ ધ ટ્રાન્સ રેટાઇનલ એન્ડ ઓપ્સિન્સ એઝ ઇન ધ કેસ ઓફ રોડોપ્સિન્સ. એટલે શું કહે છે? ધ પિગમેન્ટ્સ ડિસોશિએટ, છૂટા પાડે છે, ટુ ઓલ ધ ટ્રાન્સ રેટાઇનલ એન્ડ ઓપ્સિન્સ. ટ્રાન્સ રેટાઇનલ અને ઓપ્સિન્સની અંદર છૂટા પડે છે, એઝ કેસ ઇન ધ રોડોપ્સિન, ઉપર જોયું એ પ્રમાણે. એન્ડ ધીસ રિએક્શન પાસીસ ઓન નર્વ ઇમ્પલ્સિસ ટુ બ્રેઇન એઝ અ સ્પેસિફિક કલર, બરાબર. રેડ વેન ધ પ્રોફાયરોપ્સિન splits, green when iodopsin splits, or blue when the synopsin split. Splitting of these three pigments in a different proportion resulting the perception of different color by the brain. જો અલગ અલગ ઇન્ટેન્સિટીમાં આ લોકો પેલા કન્વર્ટ સ્પ્લિટ થતા હોય તો અલગ અલગ કલરની ક્વોન્ટિટી આપણે બનાવતું હોય છે બ્રેઇન. ઇમ્પલ્સિસ એવી રીતના મોકલે. ઓકે, સો અધર બાયોકેમિકલ ફંક્શન્સ ઓફ વિટામિન એ. આ એક વિઝન પત્યું. હવે વિઝન પછી શું આવે છે? તો રેટિનોલ એન્ડ રેટિનોઇક એસિડ ફંક્શન્સ ઓલમોસ્ટ લાઇક અ સ્ટીરોઇડ હોર્મોન. દે રેગ્યુલેટ ધ protein synthesis and thus are involved in the cell growth and differentiation. બરાબર, સ્ટીરોઇડ જેવું કામ કરે છે અને સેલ ગ્રોથ અને ડિફરન્શિએશન માટે પણ જરૂરી છે. તમે ખાલી એટલું લખશો ને કે વિટામિનને એક વિઝ્યુઅલ માટે જરૂરી છે, તો એની અંદર સાયકલ શોર્ટ નોટની વાત કરું છું. સાયકલ આટલી આખી મેન્શન કરવાની નહીં આવે, પણ જે બાકીના ફંક્શન છે એ બધા લખવાના થશે. વિટામિન એ ઇઝ એસેન્શિયલ ટુ મેન્ટેન ધ હેલ્ધી એપિથેલિયલ ટિશ્યુ. This is due to the fact that the retinol and retinoic acid are required to prevent the keratin synthesis, કે જે જવાબદાર છે responsible for the horny surfaces. Next is retinal phosphate synthesized from the retinol, necessary for the synthesis of certain glycoprotein which are required for the growth and muscle secretion, mucus secretion. બરાબર, ગ્લાયકોપ્રોટીન બનાવે છે કે જે જરૂરી છે ગ્રોથ અને મ્યુકસ સિક્રેશન માટે. રેટિનોલ એન્ડ રેટિનોઇક એસિડ આર ઇન્વોલ્વ ઇન ધ સિન્થેસિસ ઓફ ટ્રાન્સફેરિન, ધ આયન ટ્રાન્સપોર્ટ પ્રોટીન. જો ટ્રાન્સફેરિન ના હોય તો આયનનું ટ્રાન્સપોર્ટેશન થાય જ નહીં, બરાબર. એટલે એ બનાવવા માટે પણ હેલ્પફુલ છે, જરૂરી છે.
Next is vitamin A is considered to be essential for maintenance of proper immune system to fight against the various infection સામે પણ હેલ્પફુલ છે. Cholesterol synthesis require vitamin A. Malonate, an intermediate in the cholesterol biosynthesis, is derived for the synthesis of coenzyme Q in the vitamin A deficiency. It is pertinent to note that the discovery of coenzyme Q was originally made in the vitamin A deficient animals. Okay. કોલેસ્ટ્રોલના સિન્થેસિસ માટે પણ જરૂરી છે વિટામિન એ. પછી આવે છે carotenoids. Most important, beta carotenes functions as an antioxidant and reduce the risk of cancer initiated by the free radicals and strong oxidant. Beta carotenes is found to be the beneficial to the prevent the heart attack. It is also attributed to the એન્ટીઓક્સિડન્ટ પ્રોપર્ટી. બરાબર, એક સારામાં સારું એન્ટીઓક્સિડન્ટ તરીકે પણ વર્ક કરે છે. એન્ટીઓક્સિડન્ટ એટલે બાકી રહેલા જે કચરો ઇનશોર્ટ બોડીની અંદર રહેલો હોય ને એ બધી વસ્તુઓને બહાર ફેંકી કાઢે છે. હવે એ જો કચરો અંદરને અંદર પડ્યો રહે તો પોસિબલી કેન્સર પણ કરી શકે અને હાર્ટ એટેકના ચાન્સીસ પણ વધારી શકે. તો એને પણ એઝ અ એન્ટીઓક્સિડન્ટ તરીકે વર્ક કરીને બહાર કાઢે છે. હવે આવે છે રિકમેન્ડેડ ડાયટરી અલાવન્સ ઓર ડેલી અલાવન્સ. The daily requirement for vitamin A is expressed as retinol equivalents RE rather than international unit. IU કરતાં retinol equivalent તરીકે પણ RE તરીકે પણ મેળવવામાં આવે છે. Daily requirement of vitamin A is expressed as RE retinol equivalent rather than international unit. First, retinol equivalent is equal to 1 μg retinol. એક રેટિનોલ ઇક્વિવેલન્ટ એટલે એના પ્રમાણે બધું આપણને બતાડી દે છે. બરાબર, તો સી 1 રેટિનોલ ઇક્વિવેલન્ટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 μg રેટિનોલ, 6 μg બીટા કેરિયોટિન, 12 μg અધર કેરિયોટિનોઇડ્સ, 3.33 international unit of vitamin A activity from retinol, 10 international unit of vitamin A activity from beta carotene. So the daily recommended dose of vitamin A for adult is around 1000 retinol equivalent, અથવા તો આપણે કહી શકીએ 3500 international unit for men and 800 retinol equivalent એટલે કે 2500 international unit for women. જો જ્યારે આપણે મેડિસિન ઉપર વાંચતા હોઈએ મલ્ટીવિટામિનની કે પછી ઇવન કોઈ ફૂડ વિશે તમે ગૂગલ કરતા હોય તો હંમેશા દરેક મેડિસિન ઉપર ઇન્ટરનેશનલ યુનિટ જ લખવામાં આવે છે. બરાબર, કારણ કે રેટિનોલ ઇક્વિવેલન્ટ RE એના માટે કેલ્ક્યુલેશન પાછું અઘરું પડે અને બીજા જે વિટામિન્સ હોય છે ને એ બધાનું પણ એકમ આપણને ઇન્ટરનેશનલ યુનિટ તરીકે જ યુઝ કરીએ છીએ મોસ્ટલી. સો અહીંયા ભલે લખ્યું હોય કે એના માટે RE યુઝ કરવામાં આવે છે પણ મોસ્ટલી હાઈએસ્ટ પ્રમાણમાં IU તરીકે જ ઇન્ટરનેશનલ યુનિટ તરીકે જ યુઝ કરવામાં આવે છે. સો મેન્સની અંદર ડેલી રિક્વાયરમેન્ટ કેટલી છે? 3500 ઇન્ટરનેશનલ યુનિટ અને વુમેનની અંદર 2500. 1 international unit equal to 0.3 milligram of retinol. The requirement increases in the growing children, pregnant women and lactating mother, which is obvious. So next આવે છે dietary resources. Animal sources contain પ્રીફોર્મ્ડ, બરાબર, પ્રીફોર્મ આપણે જે જોયું એ પ્રો ઇન્સ્યુલિન ને બધી વાત કરી હતી એની રિલેટેડ છે. ઓકે, સો એની અંદર શું હોય છે? એનિમલ સોર્सेस કન્ટેઇન પ્રીફોર્મ્ડ વિટામિન A. ધ બેસ્ટ સોર્સ આર લીવર, કિડની, એગ યોક, મિલ્ક, ચીઝ, બટર. આટલા સૌથી સારા સોર્સ છે. ફિશની અંદર વાત કરીએ તો કોડ ઓર શાર્ક લીવર ઓઇલ. ફિશ લીવર ઓઇલ કે પણ એની અંદર કોડ લીવર ઓઇલ ઓર શાર્ક લીવર ઓઇલ કે જે સૌથી સારા વિટામિન એના રિચ સોર્સ છે, બહુ સૌથી સારા. સો અગેન આ વસ્તુ ખાસ ધ્યાન રાખવાની કઈ કઈ વસ્તુમાંથી વિટામિન એ સૌથી સારા પ્રમાણમાં મળી શકે. સો અને આ શોર્ટ નોટમાં પણ સ્પેસિફિકલી મેન્શન કરવાનું થશે. ઇવન જે RDA છે ને રિક્વાયર્ડ ડેલી ઓર ડાયટરી અલાવન્સ એ પણ ખાસ મેન્શન કરવાનું. એના વગર તો નહીં જ ચાલે. મેન્સની અંદર 3500, વિમેનની અંદર 2500, પણ શું? ઇન્ટરનેશનલ યુનિટ.
ઓકે યસ, તો સોર્સની વાત કરીએ તો ધ બેસ્ટ સોર્સ આર લીવર, કિડની, એગ યોક, મિલ્ક, cheese, butter, and a fish liver oil, or you can say cod liver oil or shark liver oil, are very rich in vitamin A. Vegetable source contains the provitamin A carotene. Yellow and dark green vegetables and fruits are good source of carotene. Example, હવે પ્લાન્ટની વાત કરીએ છીએ તો સોર્સ કન્ટેનિંગ ધ પ્રોવિટામિન એ કેરિયોટીન, યલો એન્ડ ડાર્ક ગ્રીન વેજીટેબલ્સ, તો એની અંદર કયા કયા આવશે? વેજીટેબલ્સ એન્ડ ફ્રૂટ્સ આર ધ ગુડ સોર્સ ઓફ કેરિયોટીન. એક્ઝામ્પલ, કેરેટ, સ્પિનચ, આ શું છે, એમેરેન્થસ શું હોય જોઈ લઈએ, પમ્પકિન્સ, મેંગો એન્ડ પપૈયા. એમેરેન્થસ પહેલી વાર સાંભળ્યું. ઓહ, સાંભળ્યું તો પહેલી વાર, આ તો જોયું પણ પહેલી વાર. કોઈને આનું ગુજરાતી નામ ખબર હોય તો કોમેન્ટ સેક્શનમાં નીચે લખજો વોટ ઇઝ ધ મીનિંગ ઓફ એમેરેન્થસ. બરાબર, બાકી આમાં આજુબાજુમાં કશે જોયું તો નથી. શોર્ટ લીવ પ્લાન્ટ કલેક્ટિવલી નોન એઝ એમેરેન્થસ. જોઈએ ચલો. અરે ગુજરાતી ગુલામ ખબલ, ઓકે વોટ એવર જે હશે ચલો જવા દો. કોઈને ખબર હોય તો નીચે કોમેન્ટ કરજો. ઓકે યસ, સો કેરેટ, સ્પિનચ, એમેરેન્થસ, પમ્પકિન, મેંગો, પપૈયા એક્સેટ્રા. બરાબર, આ એના વેજીટેબલ સોર્સિસ થયા. હવે આપણે જોઈએ છે વિટામિન એની ડેફિશિયન્સીથી શું થાય. સો ધ ડેફિશિયન્સી સિમ્ટમ્સ ઓફ વિટામિન એ આર નોટ immediate since the hepatic store can meet the body requirement for quite some time, that is 2 to 4 months. ઓબ્વિયસલી આપણે વાત થઈ એડી કે બધા કેવા છે, ફેટ સોલ્યુબલ વિટામિન છે, અને ફેટ સોલ્યુબલ વિટામિન છે લીવર અને એડિપોઝ ટિશ્યુઝની અંદર સ્ટોર થઈ શકે છે. સો આની ડેફિશિયન્સી થાય તો એનું ઇફેક્ટ તમને ઇમિજિએટલી જોવા ના મળે. સો 2 થી 4 મહિના જેટલું સ્ટોરેજ આપણી જોડે રહેલું હોય છે. ધ ડેફિશિયન્સી મેનિફેસ્ટેશન આર રિલેટેડ ટુ આઈ, સ્કિન એન્ડ ગ્રોથ. બરાબર, મેઇનલી આ 3 જગ્યાએ જોવા મળે આપણને, આઈ, સ્કિન અને ગ્રોથની ઉપર. ડેફિશિયન્સી મેનિફેસ્ટેશન ઓફ આઈઝ, નાઇટ બ્લાઇન્ડનેસ, રાત્રે દેખાય નહીં, is the one of the earliest symptoms of vitamin A deficiency. The individual have a difficulty to see in the dim light since the dark adaptation time is increased. Dark adaptation time એટલે શું, આપણે ઉપર હમણાં ચર્ચા કરી, એકદમ તાપમાંથી એકદમ અંધારામાં આવી જાઓ તો કશું જ દેખાય નહીં થોડી વાર માટે, પછી રોડોપ્સિન પાછા રીજનરેટ થાય ને ધીરે ધીરે પાછું દેખાવાનું ચાલુ થાય, તો એને ડાર્ક એ જે ટાઈમ જેટલો લાગે એને ડાર્ક એડેપ્ટેશન ટાઈમ કહેવામાં આવે છે. તો એ વધી જતો હોય છે જો વિટામિન એની ડેફિશિયન્સી હોય તો. પ્રોલોંગ ડેફિશિયન્સી ઇનરિવર્સિબલી ડેમેજ ધ નંબર ઓફ વિઝ્યુઅલ સેલ. જો બહુ લાંબા સમય સુધી ડેફિશિયન્સી રહેતી હોય તો એના લીધે આપણા સેલ્સ લાંબા સમય સુધી ઇરરિવર્સિબલી પાછા ના થઈ શકે, નોર્મલ એવા ડેમેજ થઈ શકે છે. Severe deficiency of vitamin A leads to xerophthalmia. This is characterized by the dryness in the conjunctiva and cornea and keratinization of epithelial cell. બરાબર, ઝેરોપ્થેલ્મિયા થતું હોય છે કે જેની અંદર કંજક્ટાઇવા અને કોર્નિયા ડ્રાયનેસ થઈ જાય છે અને એપિથેલિયલ સેલનું કેરેટેનાઇઝેશન થઈ જતું હોય છે. ઇન સર્ટેન એરિયા ઓફ કંજક્ટાઇવા white triangular plaques known as a biot spots are seen. ચલો આ તો જોઈ જ લઈએ. આથી એમાં કેવી વસ્તુ છે કે આ તમને રેગ્યુલર બેઝિસની અંદર પણ જોવા મળી શકે છે, એટલે કેવા સ્પોટ હોય ને એ તમને એક વખત ખબર હોવી જોઈએ. સી આવા ટાઈપના યલો સ્પોટ્સ ટ્રાયંગ્યુલર પેલા એ
ઓ આ તો બહુ વધારે પડતું બતાડ્યું છે આવું આ ટાઈપનું થતું હોય. હા એ જ છે, એ જ છે, એક્સેસિવ છે. યસ આવું જોવા મળે. ઓકે, સો વિટામિન એ ડેફિશિયન્સી જે ઝેરોપ્થેલ્મિયા થયેલું છે એવું આપણે કહી શકીએ. બરાબર, એને કહેવાય છે બાયટોટ્સ સ્પોટ્સ. ઇફ ઝેરોપ્થેલ્મિયા પરસિસ્ટ ફોર લોંગ ટાઈમ, કોર્નિયલ અલ્સરેશન એન્ડ ડિજનરેશન અકર. જો લાંબો સમય એવી રીતે રહે તો કોર્નિયામાં અલ્સરેશન થાય અને ડિજનરેશન પણ થવા લાગે. ધીસ રિઝલ્ટ ઇન ધ ડિસ્ટ્રક્શન ઓફ કોર્નિયા, અ કન્ડિશન રિફર ટુ નોન એઝ અ કેરેટોમલેશિયા, causing total blindness. Vitamin A deficiency blindness is mostly common in the children of developing countries. Developing countries including Africa, India, or you can say Afghanistan, China. China ના, એ તો ડેવલપ થઈ ગઈ છે. બટ યુએસ ઇઝ અ ડેવલપ કન્ટ્રી. યસ, ચાઇના મૂકવું કે નહીં પાછું કન્ફર્મેશન છે. ચલો સાઈડમાં મૂકો એ વસ્તુને. So, vitamin A deficiency blindness is mostly common in the children and developing country. હવે આવે છે other deficiency manifestation. Effect on growth. વિઝ્યુઅલનું પત્યું, હવે ગ્રોથની વાત છે. તો વિટામિન એ ડેફિશિયન્સી રિઝલ્ટ ઇન ધ ગ્રોથ રિટાર્ડેશન ડ્યુ ટુ ઇમ્પેરમેન્ટ ઇન ધ સ્કેલેટન ફોર્મેશન. બરાબર, સરખી રીતે આપણું સ્કેલેટન ફોર્મેશન ના થઈ શકે, ગ્રોથ અટકી જતો હોય છે. Effect on reproduction. The reproductive system is adversely affected in vitamin A deficiency. Degeneration of germinal epithelium lead to the sterility in the male. બરાબર, જર્મિનલ એપિથિલિયમ જે રહેલું હોય ટેસ્ટિસની અંદર એમાં અફેક્ટ થતી હોય ને એના લીધે સ્ટરિલિટી આવી જતી હોય છે મેલ્સની અંદર, એટલે રિપ્રોડક્શન નથી થઈ શકતું. Now comes the effect on skin and epithelial cells. The skin become rough and dry. Keratinization of epithelial cell of gastrointestinal tract, urinary tract and respiratory tract is noticed. જો આ સ્પેસિફિકલી આ છે ને જોઈ લો ચલો એક વખતે કેવું થતું હોય એક્ઝેક્ટ. આમાં એકચ્યુઅલમાં થતું કેવું હોય છે કે જે કોઈપણ ઓર્ગન હોય એની સૌથી આઉટર સાઈડનું જે પેલું એ હોય ને લાઈક સેલ, એની અંદર આવા પેલું જાડું થઈ જાય, એનું સાઇટોપ્લાઝમ છે ને કડક થઈ જાય એમ, એટલે એના લીધે એ બધું એકદમ બ્રિટલ થઈ જાય એમ. બ્રિટલ એટલે એમ બરડ ટાઈપનું થઈ જાય, નખ હોય તો આવી રીતે બરડ એવી ટાઈપના થઈ જાય કે બટકાઈ જાય એમ. બરાબર, જો એની ડેફિનેશન પણ એક મિનિટ જોઈ લઈએ. ધ કેરેટિનાઇઝેશન, ધ પ્રોસેસ ઇન વિચ સાઇટોપ્લાઝમ ઓફ ધ આઉટર મોસ્ટ સેલ, સૌથી બહારના સેલનું સાઇટોપ્લાઝમ ઓફ મેમિલિયન એપિડર્મિસ ઇઝ રિપ્લેસ બાય ધ કેરેટિન. એટલે કડક, કેરેટિન એક પેલું સબસ્ટન્સ છે કે જે કડક હોય. કેરેટિનાઇઝેશન અકર ઇન ધ stratum corneum, feathers, hair, claws, nails, hooves and horns. બરાબર, એટલે એટલી જગ્યાએ મોસ્ટલી થતું હોય છે. અને અહીંયા આગળ આપણને શું કીધું, તો વિટામિન એની જો ડેફિશિયન્સી હોય તો સ્કિન્સમાં અલગ અલગ રીતે થતું હોય. કેરેટિનાઇઝેશન ઓફ એપિથેલિયલ સેલ ઓફ ગેસ્ટ્રોઇન્ટેસ્ટિનલ ટ્રેક, યુરિનરી ટ્રેક અને રેસ્પિરેટરી ટ્રેક ઇઝ નોટિસ. ધીસ લીડ ટુ ઇન્ક્રીઝ ધ બેક્ટેરિયલ ઇન્ફેક્શન. વિટામિન એ ડેફિશિયન્સી ઇઝ એસોસિએટેડ વિથ ધ ફોર્મેશન ઓફ યુરિનરી સ્ટોન પણ બનાવે છે. ધ પ્લાઝમા લેવલ ઓફ રેટિનોલ બાઇન્ડિંગ પ્રોટીન ઇઝ ડિક્રીઝ ઇન ધ વિટામિન એ ડેફિશિયન્સી. ઓબ્વિયસ વસ્તુ છે કે જો વિટામિન એ જ રહેલું ના હોય તો એને બાઇન્ડ કરવાનું પ્રોટીન પણ એક્સ્ટ્રા બનાવવાની જરૂર શું છે. ઓકે, નાવ કમ ધ હાઇપર વિટામિનોસિસ એ, એટલે ટોક્સિસિટીની વાત છે. બહુ જ બધું જો વધી ગયું વિટામિન એ તો શું થશે? Excessive consumption of vitamin A lead to the toxicity. The symptoms of hypervitaminosis A include dermatitis. એટલે કે શું કહેવાય? ડર્મેટાઇટિસ ઇઝ ધ ડાઇંગ એન્ડ રેડનેસ ઓફ ધ ડ્રાઇંગ એન્ડ રેડનેસ ઓફ ધ સ્કિન, એનલાર્જમેન્ટ ઓફ લીવર, સ્કેલેટલ ડીકેલ્સિફિકેશન, હાડકાઓમાંથી કેલ્શિયમ ઓછું થવા માંડે, ડીકેલ્સિફિકેશન,
ટેન્ડરનેસ ઓફ લોંગ બોન, ટેન્ડરનેસ એટલે અડો એટલે દુખે, દેટ ઇઝ ટેન્ડર, પેઇન હોય, બરાબર, ટેન્ડર પેઇનનો પ્રકાર છે ઓફ ધ લોંગ બોન, લોસ ઓફ ધ વેટ, ઇરિટેબિલિટી, લોસ ઓફ હેર, જોઈન્ટ પેઇન એક્સેટ્રા. સો છોકરીઓને જેમને વાળ વધારે ઉતરતા હોય એ લોકોએ આ વસ્તુ ધ્યાન રાખવાનું કે વિટામિન એ, એકચ્યુઅલમાં તો બધા જ વિટામિન રિચ ફૂડ લેવાની વાત આવે છે, તો વાળ ઉતરવાનું એમને પણ બંધ થઈ જશે બીજી કોઈ દવાઓ કર્યા વગર. ટોટલ સીરમ વિટામિન એ લેવલ નોર્મલી 20 to 50 µg per deciliter is elevated in the hypervitaminosis. બરાબર, નોર્મલ 20 થી 50 જેટલું હોય જે વધી જતું હોય છે સીરમ વિટામિન એ લેવલ. ફ્રી રેટિનોલ ઓર રેટિનોલ બાઉન્ડ ટુ plasma lipoproteins is actually harmful to the body. See, a free retinol or retinol bound to plasma lipoprotein is actually harm to the body. It is now believed that the vitamin A toxicity symptoms appear only after the retinol binding capacity of retinol binding protein exceeds. બરાબર, એ બાઇન્ડિંગ પ્રોટીનની પેલી કેપેસિટી વધી જાય ત્યારે આ વસ્તુ આપણને જોવા મળતી હોય છે. Next is higher concentration of retinol increases the synthesis of lysosomal hydroxylase. હવે એના લીધે શું થાય? The manifestation of hypervitaminosis A are attributed to destructive action of hydroxylase, particularly on the cell membrane. જે પ્રોસેસ હોય હાઇડ્રોજિલેઝની વધી જતી હોય, જેટલી નોર્મલ થતી હોય એના કરતાં પણ વધારે થવા લાગતી હોય. હવે આવે છે બેનિફિશિયલ ઇફેક્ટ ઓફ બીટા કેરિયોટીન. ઇન્ક્રીઝ કન્ઝમ્પશન ઓફ બીટા કેરિયોટીન કે જે ગાજર અને સ્પિનેચ એટલે પાલકમાંથી મળે છે, ઇઝ એસોસિએટેડ વિથ ડિક્રીઝ ઇન્સિડન્સ ઓફ હાર્ટ એટેક, સ્કિન એન્ડ લંગ કેન્સર. બરાબર, એ બધું લેવાથી એના લીધે હાર્ટ એટેક, સ્કિન અને લંગ કેન્સર ઓછું થાય એના શક્યતાઓ થઈ જાય છે. This is attributed to the antioxidant role of beta carotene જે આપણે આગળ પણ જોઈ ગયા, which is independent of its role as a precursor of vitamin A. Ingestion of high dose of B carotene for long period are not toxic like a vitamin B. બરોબર, એટલે નેચરલ સોર્સિસમાંથી વિટામિન એ જો નેચરલ સોર્સિસની અંદરથી, એનો મતલબ ગાજર તમે રોજ ખાતા હોય વધારે ખાતા હોય તો એનો મતલબ એવો નહીં કે તમને વિટામિન એ ટોક્સિસિટી થઈ જશે. બરાબર, એટલે એમનાથી કોઈ જેવો ફરક પડશે નહીં. ઓકે, સો નેક્સ્ટ આવશે વિટામિન ડી, પણ એ આપણે રાખીએ છીએ નેક્સ્ટ લેક્ચર માટે. ઓકે, ત્યાં સુધી કોઈ ક્વેશ્ચન હોય તો પ્લીઝ રાઇટ ઇન ધ કોમેન્ટ સેક્શન. ટિલ ધેન, બાય, ગુડ બાય.